ফোন ধরছে না। ফোন ধরছে না। ওকে, নাও। So good evening everyone. All now this today we'll start inshallah chapter 34. Okay, chapter 34 will start type of cost, revenue and profit. Chapter 34 355. Last class we have discussed with this like MCQ, isn't it? Okay, and Samara was there. Nusrat, last class এ Samara ছিল না MCQ করে? জি স্যার। হ্যাঁ, ও তো টুকটাক পারলো, ভালোই, আলহামদুলিল্লাহ। So this chapter we learn about types of cost, revenue, profit, short run, long run production, those stuff. This time I'll pace up a bit, মানে আমি একটু স্পিডি যাব, ঠিক আছে? আর বেশি সময় নষ্ট করার জন্য প্রথম দিকে আমরা আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে শুরু করলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ সবাই সেট হয়ে আসছে, ওরা অনলাইনে জয়েন করতেছে, তোমরা হলো বাসায় আসতেছো। হ্যাঁ, ওরাও মাঝে মাঝে, নুসরাত সাহেবও মাঝে মাঝে আসবে, হ্যাঁ, যদি ইন পার্সন ক্লাস করার প্রয়োজন হয়। তারপর স্কুল খুলে গেছে, হ্যাঁ, স্কুলের চেয়ে তো বেশি পিছায় পড়া যাবে না, হ্যাঁ, তখন আবার সমস্যা হবে। স্কুলের টেস্ট হচ্ছে, তোমাদের কোচিং এর শেষই হয়নি, এরকম তো করা উচিত হবে না। নাও, introduction to production. Production, we all know, production is combining land, labor, capital to produce goods and services those satisfy needs and wants of the society. এটাই তো প্রোডাকশন, তাই না? হ্যাঁ, and who does the work of production mainly? কারা? ও তাসান, আচ্ছা, এটা ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন। হ্যাঁ, ফার্মস, তাই না? ফার্মস do the production. Farms provide goods and service to the economy. Households are consumers. Consumers, we are consumers from producers. কনজিউমাররাও আবার প্রডিউসার হতে পারে। হ্যাঁ, আমি কনজিউমার, আবার আমি প্রডিউসার না, তোমাদেরকে এডুকেশন সার্ভিস প্রডিউস করতেছি। না, ওকে। এখন এই যে দেখো আরেকটা, হ্যাঁ, টোটালি আইসোপার্ন কার্ভ, এগুলো এইসব, হ্যাঁ, নতুন নতুন জিনিস আমরা শিখব। এখনই সমস্যা, ঠিক আছে। Now, can you remember, okay, in AS level, have I taught you economics or business, labor intensive industry and capital intensive industry? Okay. Shaira, can you tell us what do you understand by the term labor intensive industry? So this is the kind of industry where the number of workers the number of workers is more than the capital used. Okay, More workers than capital. okay, close. Feature, any other feature? Okay, thank you Shaira. Labor intensive industry is where labor plays the major role in the production process and wage and salaries makes the major share of production cost. Understand? Okay. Like garment industry, স্কুল কি লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি না? টিচার এবং সাপোর্ট স্টাফরাই মেইন রোল প্লে করে না? হ্যাঁ, টিচারদের ওয়েজ স্যালারি মেইন খরচ না স্কুলের প্রোডাকশন কস্ট। এটা
And on the other hand, capital intensive industry means where capital plays the major role in production process. uh, or capital means machinery, equipments, those. And investment makes the major cost of production. Car industry, তাই না? Modern car industry has very few labor operators, supervisors, হ্যাঁ, and কি ওখানে huge machine production line, robots are working there. Okay. After industrial revolution in England, it was observed that anything you produce with machine instead of manual labor, I mean human labor, you can produce it in faster rate and greater quantity and cheaper production cost, lower production cost, at least in the long run, তাই না? এখন so in developed world, Europe, America, USA, Japan, where uh, in those countries they experience labor shortage, wage is very high, isn't it? Wage is very high, capital is abundant. হ্যাঁ, ক্যাপিটাল মানে কি, তাদের হলো এক, they can get a loan easily from bank. Most of their worker works in formal sector job. They get their salary in the bank. Okay, if there. And so banks are easily, bank can lend money to farms or investors, entrepreneurs. So capital is abundant, but labor is scarce, হ্যাঁ, and high wage. হ্যাঁ, on the other hand, third world country like বাংলাদেশ, হ্যাঁ, এরকম কান্ট্রিতে এখানে লেবার abundant, তাই না? লেবার খুব চিপ, capital is scarce. Most of the people work in informal sector. Banks don't have enough money to lend. হ্যাঁ, যে হলো বিজনেসগুলোকে ধার দিবে এরকম টাকা ব্যাংকের কাছে থাকে না। হ্যাঁ, ইন্টারেস্ট রেট ইজ ভেরি হাই। হ্যাঁ, এসব, তাহলে এখানে লেবার অ্যাবান্ডেন্ট, ক্যাপিটাল স্কেয়ার্স। তো এখন এখানে এই জন্য প্রোডাকশন প্রসেসে ডেভেলপ কান্ট্রিতে দেখা যায় ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করে, অ্যান্ড দে আর ইনক্লাইন টু মোর অ্যান্ড মোর ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড। আর আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে দে আর মোর ইনক্লাইন টু লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড, লেবার চিপ। এখন এই ফার্মগুলোতে প্রোডাকশনে একটা জিনিস হলো ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, দ্য কম্বিনেশন অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, ইন প্রোডাকশন প্রসেস। এইটা নিয়ে আমরা একটু এখানে কাজ করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সে ফর এক্সাম্পল গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ, গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এখানে এটা পড়ো, হ্যাঁ, আচ্ছা, নুসরাত পড়ে শোনাও, ক্লোদিং প্রডিউসার্স নিড অফ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। এখান থেকে এই যে ক্লোদিং প্রডিউসার্স। স্যার আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? কিন্তু শোঁ শব্দ আসতেছে তোমার মাইক্রোফোনে। দেখি সায়রাকে দিয়ে পড়াই। হ্যাঁ, সায়রা পড়ো ক্লোদিং প্রডিউসার্স এখান থেকে। Clothing producers need factors of production in order to make goods for sale in markets that are mainly হ্যাঁ, in high-income countries. Their task is to combine factors of production in an effective way to be efficient, competitive, and profitable in the world market. The most important decision they have to make concerns the relative mixture of labor and capital. Therefore, the task for the firm is to find the least cost or most efficient combination of labor and capital for the production of a given quantity of output. Clothing is a typical example of a business where labor and capital are in direct competition with each other. If labor costs are relatively cheap, as in lower middle income countries, then the production process is likely to take place using much more labor than capital. In most high income economies, the reverse is true. High tech machines can be used to replace labor largely because it is more effective, more cost effective to do so. So, in this case, the same amount of output is produced using more capital and far less labor than if it were taking place in a lower middle income country. lower middle income country. Okay, Shaira, today your voice, everything is very clear. Uh, uh, can you share with us what may be the reason? So, maybe because
Usually I have a fan switched on right in front of me. Today that fan is off, so maybe that's why you can hear my voice better. তাই না? এইসব ইয়া করে। তার মানে আমার ইয়াতে কোনো সমস্যা নাই। আমার এখানকার সাউন্ডে বা কম্পিউটারের সাউন্ডে কোনো তেমন সমস্যা নাই। সমস্যা মাইক্রোফোনে। তোমরা সবাই শায়রের কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পেলে না? ও যে রিডিং পড়লো, ইট হ্যাপেন্স। এখন যারা অনলাইনে যখন ক্লাস করবা, হ্যাঁ, তখন মেক শিওর, হ্যাঁ, একটা হলো হেডফোন বা মাইক্রোফোন যেন ভালো থাকে। কারণ তোমাদেরকে তো এটা করতেই হবে। এটা এমন না যে ১-২ দিন করতেছো নিয়মিত ক্লাস। তোমাদের সঙ্গে কথা আমি শুনতে না পেলে আমার কমিউনিকেট করা কঠিন হয়ে যায়। কমিউনিকেট করা কঠিন হয়ে যায়। ঠিক আছে? নুসরাত, তুমি একটু দেখো ব্যাপারটা কিভাবে। আজকে আমার কথা কি স্যার আমার এখানেও ফ্যান অন করা অনেক জোরে তাই। তাই? তাহলে ফ্যান ইজ দ্য কালপ্রিট। আজকে কি সাইরা আমার কথা তোমরা কি আগের চেয়ে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? নাকি সেম কোয়ালিটি? জি স্যার, একটু ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। তাহলে এখানেও ফ্যান, এখনো আমি ফ্যান অফ করে রাখছি। আজকে ঠান্ডা তো, এসি চলতেছে। এসি ঠিক আছে নাকি আরো টেম্পারেচার কমাই দিব তোমাদের? ঠিক আছে, তাহলে ফ্যান ইজ দ্য কালপ্রিট। এই জন্য এই মাইক্রোফোন মুখের কাছে নিয়ে রাখলে মনে হয় আরো ভালো। Anyway, আচ্ছা, গুড। তাহলে আমি যেটা বললাম সেটাই বইয়ে লেখা আছে ওইভাবে। হ্যাঁ, এখন শোনো, একটু কঠিন আছে। হ্যাঁ, ইন গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ, আই হ্যাভ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, আমি বলেছি আমি মার্চেন্ডাইজার ছিলাম। তো ওইখানে একটা সেকশন হচ্ছে প্রিন্টিং সেকশন, যেখানে এই যে প্রিন্ট করা হয়। আমরা যে টি শার্ট পরি না, গেঞ্জিতে অনেক কিছু লেখা থাকে, ছাপা টাপা থাকে, হ্যাঁ, ওগুলো কালার দিয়ে গেঞ্জির উপর ছাপা মারা হয়। প্রিন্টিং সেকশন, প্রিন্টিং এর কাজ থাকে। তো আমি দেখলাম দুই ভাবে এটা করা হয়। একটা ক্লিপবোর্ড চেনো না তোমরা? ক্লিপবোর্ডের মতো ফ্রেমে, হ্যাঁ, এরকম টান টান করে ইয়া রাখা, টি শার্ট গুলো রাখা, মানে সেলাই করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওর উপর ওই রঙের একটা এরকম, আমরা সিল মারে না তোমাদের পরীক্ষার এরকম সিল টিল মারে, ওইরকম সিল মারার মতো করে ওয়ার্কাররা টেবিলে এরকম থাকে, সিল মারার মতো করে ওই প্রিন্টিং ছাপগুলো দেয় ওয়ার্কাররা, ম্যানুয়াল লেবার, হ্যান্ড এটো করে এটা। আরেকটা আমি দেখলাম পাশেই মেশিন দিয়ে ওই একই কাজ মেশিন দিয়ে করে। হ্যাঁ, এরকম মেশিনে এরকম করে ছাপ দিচ্ছে, একটা অটোমেটিক মেশিন। একজন ওয়ার্কার ইয়াতে, হুম, ওখানে গেঞ্জি রেখে দিচ্ছে, মানে টি শার্ট, হ্যাঁ, এরকম ফ্ল্যাট করে রেখে দিচ্ছে, এটা বাই রোটেশন ঘুরতেছে আর এরকম করে ছাপ মেরে যাচ্ছে। ঠিক আছে? হুম। তো আমি বললাম তাহলে মেশিন দিয়ে করলেই ভালো এটা। আমি আমার যে সিনিয়র ভাই মার্চেন্ডাইজার ছিল, সে বললো না, আমাদের ওয়ার্কাররা অনেক সময় মেশিনের চেয়েও বেশি ফাস্ট কাজ করে। জানি না হোয়াট ট্রু। তাহলে ওখানে দেখতেছি তাহলে একই কাজ, সেম প্রিন্টিং ইজ ডান বাই মেশিন, সেম প্রিন্টিং ইজ ডান বাই লেবার, সেম জব ইজ ডান বাই লেবার। হ্যাঁ, এখন এইখানেই হচ্ছে হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাইক কম্বিনেশন অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইউজ করবে। হ্যাঁ, ফার্ম কোনটা করলে ভালো, ঠিক আছে? ওই জিনিসটা বুঝতে পারছো? আমার এক্সাম্পল না বুঝতে পারলে বলবা আমাকে। এখন দেখো, এই যে এই ডায়াগ্রামটাতে অল্টারনেটিভ মেথডস অফ প্রোডাকশন, হ্যাঁ, ডায়াগ্রামটা বুঝাই। এখানে ওয়াই এক্সিসে বলা হচ্ছে ইউনিটস অফ ক্যাপিটাল মেশিন। জিনাতা, ইউনিট অফ ক্যাপিটাল মেশিন। এখানে তুমি মানে গ্লাস ইউজ করো? ওরে, আই এম ভেরি সরি। এক কাজ করবো নাকি, লাইট অফ করি তো, এখন তো লেখালেখির কাজ করতেছেন, লাইট অফ করে দাও তো। ইয়া, ইজ ইট বেটার? এখন ইচ্ছা করলে তো বইও পড়তে পারবে, তাই না? আই এম সরি, লাইটটা আমি এই দিকে লাগাই নেবো, বুঝছো? কিন্তু এখানে দুই হোল্ডারে, ওটা প্যাচ লাইট আর এখানে পিন। তো আমার ওইটা একটা কনভার্টার কিনতে হবে 25 টাকা দিয়ে, ভুলেই যাই বাইরে গেলে। এখন ক্লিয়ার? বলবা কোনো সমস্যা হলে। হ্যাঁ, এটা তোমাদের এনভায়রনমেন্ট। অনেক সময় যদি এসে রুমে কোনো স্মেল পাও বা কিছু ইয়া করো, আমাকে সরাসরি বলবো। হ্যাঁ, আমি এয়ার ফ্রেশনার দিয়ে দিব। এর কারণ কি, অনেক দরজা জানালা বন্ধ থাকে, ড্যাম্পিং হতে পারে, হয়তো আমি বুঝতে পারতেছি না, কিন্তু তোমাদের খারাপ লাগতে পারে। হ্যাঁ, এরকম কি পাও তোমরা অনেস্টলি? তারপর আরেকটা ব্যাপার, আমার ছোট বাচ্চা বাসায়, হুম, no,
এরপর তাহলে এইদিকে আমরা ইউনিটস অফ ক্যাপিটাল মেশিন, হ্যাঁ, এক দুইটা এদিকে কতগুলো মেশিন, হ্যাঁ, আর এখানে ইউনিটস অফ লেবার, নাম্বার অফ লেবার আমরা এদিকে রাখতেছি, ঠিক আছে। এখানে আমরা লেবার আর ক্যাপিটালের কম্বিনেশন দেখব প্রোডাকশন প্রসেসে, এটা দেখার জন্য এই ডায়াগ্রামটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ডায়াগ্রামটাকে বলে আইসোকন্ড ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ, আমি বুঝাই দিচ্ছি। ফার্স্ট এ, হ্যাঁ, এতে দেখা যাচ্ছে এখানে লেবার আর মেশিনের ইউজ সমান সমান, হ্যাঁ, ধরো 1 ইউনিট 10 ইউনিট প্রোডাকশন হলো শার্ট প্রোডাকশনের জন্য, বা টি শার্ট বলতেছি, টি শার্ট প্রোডাকশনের জন্য একটা মেশিন, একটা প্রিন্টিং মেশিন, একটা লেবার তারা ইউজ করে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, 20 ইউনিটস বা ইয়ে করার জন্য দুইটা হলো ইয়া দুইজন লেবার, দুইটা মেশিন, যত ইউনিট লেবার ঠিক তত ইউনিটই, হ্যাঁ, মেশিন ইউজ করে। ওকে, সো proportion of, হ্যাঁ, লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইজ সেম, আন্ডারস্ট্যান্ড, প্রপোর্শন অফ সেম প্রপোর্শন, হ্যাঁ, হলো যদি লেবারের ইউনিট বাড়ে ক্যাপিটালও সেরকম ইউনিট তারা বাড়ায় দেয়, হ্যাঁ, ক্যাপিটালের ইনভেস্টমেন্ট বাড়ায় দেয়, সেম লাইক ইউনিট ইলাস্টিক সাপ্লাইয়ের কার্ভের কথা মনে আছে, হ্যাঁ, প্রাইস যে পার্সেন্টেজে বাড়তেছে কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাইও সেই পার্সেন্টেজে বাড়তেছে, সেটা কি আমাদেরকে এরকম ডায়াগোনাল একটা কার্ভ দেয় না, এটা ঠিক সেরকম লেবার যে কোয়ান্টিটিতে বাড়তেছে ক্যাপিটালও সেই কোয়ান্টিটিতেই বাড়তেছে, সেম প্রপোর্শন। তো এটাকে আমরা লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথডও বলবো না, ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভও বলতে পারবো না, সেম, হ্যাঁ, এটা ধরার জন্য এ, ঠিক আছে। ইন এ প্রোডাকশন মেথড proportion of labor and capital used, labor and capital used in same proportion, মনে থাকবে। আচ্ছা, সেকেন্ড, হ্যাঁ, বি প্রোডাকশন মেথড বি, এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড। এই তোমরা এক কাজ করো, বই লিখে নাও, হ্যাঁ, বির উপর লেখো ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড, বই লিখে নাও, এখন থেকে বইয়ে লেখাবো, তোমরা অনলাইনে আছো বইয়ে লিখে নাও, হ্যাঁ, না হলে পরে এগুলো মনে থাকবে না, বইয়ে আমি নিজেই ভুলে যাই, আমি নিজে পড়াই নিজেই আমার হলো আমি ভুলে যাই, হ্যাঁ বলো স্যার পেজ নাম্বারটা একটু বলতে পারবেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেজ নাম্বার হচ্ছে 340, হ্যাঁ, বি এর উপরে লেখো ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড, এই কাজ করতে হবে। আমি দেখি এটাকে আরেকবার কল দিই, তোর কোথায়, সামারা, সামারা কোথায়, না ওর নাম লিখছি সৈয়দা, লিখেছ? কি ব্যাপার, এটা কি ইয়া হয়নি নাকি, তাসফিয়া সামারা, তাসফিয়া সামারার তো হলো ইয়াই নেই আমার কাছে, তাসফিয়া আয়মান তাশফিক, আরেকটা তাসফিয়া আছে, এই আমি মোবাইল চেঞ্জ করছি তো, হ্যাঁ, সামাইরা, সামাইরা তো অন্য, রাইফের ফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে? রাইফকে একটা ফোন দাও তো। হোয়াট, তাসফিয়া সামারের ফোন ইয়া আমার কাছে নাই কেন? তাসফিয়া স্টুডেন্ট ইজ সৈয়দ তাসফিয়া সামারা,
এটা কি ফোন চেঞ্জ করলে হতে পারে ফারিহা? যে আগের ফোনে আমার সেভ করা ছিল, এখানে নাই। হ্যাঁ Where are you? What? You won't do economics today? আচ্ছা, You want economics today? ওকে। সো বিএ লেখো ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড। কি হয়েছে তাসান, রাইট? That you want from today. কেন, কিছু বললো? He said the boxing. বক্সিং জিম? আচ্ছা, বক্সিং জিম ভালো। ওকে, রাইফের আম্মার সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলবো। হ্যাঁ, তো এগুলো এইটুর একটা ক্লাস মিস করা, আর এটা কঠিন জিনিস শেখাচ্ছি। এমন এই যে আইসোকার্ন কার্ভ এগুলো নাই, হ্যাঁ, ও এমনও না স্কুলে আমার সাপোর্ট পাবে। ওকে, নাও সো বি লিখলা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড। বি প্রোডাকশন মেথডে দেখো, হ্যাঁ, আমি হলো একটু ড্র করতেছি। হ্যাঁ, যখন 1 ইউনিট লেবার তখন 2 ইউনিট ক্যাপিটাল, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এই যে 2 ইউনিট ক্যাপিটাল। যখন 2 ইউনিট লেবার 4 ইউনিট ক্যাপিটাল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বা এইরকম হলো 2 এর পাশাপাশি, হ্যাঁ, এখানে ধরো 4, এখানে 2 ইউনিট যখন ধরো এখানে 4 ইউনিট ক্যাপিটাল, এই, ঠিক আছে? 3 ইউনিট লেবার 6 ইউনিট ক্যাপিটাল, ওকে, এরকম। হ্যাঁ, তাহলে এখানে ক্যাপিটাল ইজ ইউজড মোর দেন লেবার, তাই না? একটা লেবার ইউজ করলে দুইটা মেশিন ইউজ করতেছে, ওই প্রিন্টিং মেশিন ইউজ করতেছে। দুইটা লেবার যদি টেবিলে কাজ করতেছে প্রিন্ট করার কারণে, হ্যাঁ, তাহলে আর অন্যদিকে 4টা মেশিনে কাজ হচ্ছে। হ্যাঁ, সো ডেভেলপ কান্ট্রিতে এই ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড ইউজ হয়, দে ইউজ মোর ক্যাপিটাল দেন লেবার। এবার সিতে লেখো লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড, লিখেছো? ভেরি গুড। সি গ্রাফের কাছে লেখো লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথড। এটা হয় বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে। হ্যাঁ, দেখো 1 ইউনিট লেবার, হাফ ইউনিট ক্যাপিটাল, 2 ইউনিট লেবার, 1 ইউনিট ক্যাপিটাল মেশিন। হ্যাঁ, ঠিক আছে? 4 ইউনিট লেবার, হ্যাঁ, 2 ইউনিট ক্যাপিটাল, এরকম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো হিয়ার in C production method, labor intensive production method, here labor is used in more than capital here, double. So in 3 production method you can produce t-shirt, okay? 3 production method, whichever is suitable and cost effective to the farm, ঠিক আছে? ডেভেলপ কান্ট্রির ফার্মে হয়তো বি সুইটেবল, আমাদের মতো কান্ট্রির জন্য হয়তো সি সুইটেবল, আবার কিছু কান্ট্রি আছে যাদের সমান সমান না, এত গরিবও না, হ্যাঁ, আবার এত রিচও না, টার্কি, তারা হয়তো এ, হ্যাঁ, নিউট্রাল প্রোডাকশন মেথড, হ্যাঁ, ইজ সুইটেবল ফর দেম, এইটা। আচ্ছা, তাহলে এই এবিসি কার্ভগুলো হোয়াট ডাজ ইট রিপ্রেজেন্ট, বুঝতে পারলাম? এখন আরেকটা মডেল, হ্যাঁ, ইকোনমিক্সে এখন অনেক কিছুই গ্রাফিক্যাল মডেল দিয়ে হলো বোঝা যাবে, যেরকম ইনডিফারেন্স কার্ভ মডেল সব তৈরি করছে, তাই না? ডিপ অ্যানালাইসিস মাইক্রো ইকোনমিক্সে, মাইক্রো ইকোনমিক্স অল অ্যাবাউট অ্যানালাইজিং কনজিউমার অ্যান্ড প্রডিউসার বিহেভিয়ার, তাই না? মার্কেট বিহেভিয়ার। হ্যাঁ, তাহলে ফর, হ্যাঁ, সে ফর এক্সাম্পল 100 ইউনিটস অফ শার্ট উই আর টকিং অ্যাবাউট, 100 ইউনিটস অফ টি শার্ট, 100 পিস অফ টি শার্ট, হ্যাঁ, ইউনিটস অফ টি শার্ট, লেবার ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রোডাকশন মেথডে যদি আমি প্রডিউস করতে চাই, তাহলে লেবার ক্যাপিটালের কম্বিনেশন লাগে এই জায়গায় এক্স পয়েন্ট, হ্যাঁ, এটা তো পারে 2.5
লেবার আর 5 ক্যাপিটাল, কাছাকাছি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? হয়তো এখানে আহ, খুব অ্যাকুরেট পয়েন্টটা করা হয়নি, আরেকটু হয়তো উপরে উঠতো, তো আমরা ধরে নিচ্ছি 2.5 unit of labor and 5 unit of capital for producing 100 units of shard, হ্যাঁ, in capital intensive method, okay, x point. Same neutral method, হ্যাঁ, it takes 4 unit of labor, 4 unit of capital, ঠিক আছে। আরেকটা লেবার ইন্টেন্সিভ মেথডে 100 ইউনিটস অফ শার্ট প্রডিউস করতে গেলে লাগে কত, হ্যাঁ, সে ফর এক্সাম্পল 8 ইউনিটস অফ লেবার অ্যান্ড 4 ইউনিটস অফ ক্যাপিটাল। 4টা প্রিন্টিং মেশিন, 8 জন লেবার মিলে 100 ইউনিট টি শার্ট প্রডিউস করতেছে, প্রিন্টিং এর কাজ করতে পারতেছে, ওকে। হ্যাঁ, এখন সো হ্যাঁ, if we add up these 3 point xyz, if we add up these 3 points, we get a curve which represents combination of labor and capital, হ্যাঁ, for producing 100 units of t-shirt, তাই না? ডিফারেন্ট কম্বিনেশন অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ফর 100 ইউনিটস অফ টি শার্ট। হ্যাঁ, যেরকম ডিমান্ড কার্ভ কি রিপ্রেজেন্ট করে, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি অফ ডিমান্ড, হ্যাঁ, ইন ডিফারেন্ট প্রাইসেস, তাই না? প্রাইস আর কোয়ান্টিটির রিলেশন দেখায়, ঠিক। আইসোকোয়ান্ট কার্ভ, এই কার্ভটাকে বলা হলো, ইকোনমিস্টরা নাম দিয়েছে আইসোকোয়ান্ট কার্ভ। ইট শোজ দ্য রিলেশন কম্বিনেশন অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, ফর এ সার্টেন লেভেল অফ আউটপুট। এটাই লেখা আছে কি টার্মে, আইসোকোয়ান্ট কার্ভ। হ্যাঁ, নুসরাত, আইসোকোয়ান্ট কার্ভের হলো ডেফিনেশনটা পড়ো কি টার্ম থেকে। Isoquant, a curve showing combinations of labor and capital to produce a given level of output. given level of output, combination of এই xyz, এইটা হচ্ছে আইসোকোয়ান্ট কার্ভ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আইসোকোয়ান্ট যখন এই পয়েন্টগুলো করলাম, হ্যাঁ, এটা আইসোকোয়ান্ট কার্ভ। xyz এ এরকম একটা অ্যারো সাইন দিয়ে তোমরা লিখতে পারো আইসোকোয়ান্ট কার্ভ, লেখো, বই লেখো আইসোকোয়ান্ট কার্ভ। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন জিনাথা পড়বে, আমি জানি না তোমরা অনলাইনে শুনতে পাবা কিনা। হ্যাঁ, সবাইকে, আমার সিস্টেম হচ্ছে সব স্টুডেন্ট একটু একটু করে ইনভলভ থাকবে পড়াশোনায়, একজন চুপ করে থাকলো আর একজন সব পড়লো, এটা না। এই ইনভলভমেন্ট ক্লাসে, হ্যাঁ, খুব, আর স্টুডেন্টদের কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য খুব দরকার। আজকে ইফ উইল শেয়ার, হ্যাঁ, আই হ্যাভ টু শেয়ার ফর ইউর লার্নিং অ্যান্ড এডুকেশন পারপাস। ইএলএ এস একটা নতুন স্টুডেন্ট আসছে কিডস ক্যাম্পাস থেকে, ও লেভেল পর্যন্ত কিডস ক্যাম্পাসে পড়েছে ইএলএ। যাই হোক, অত হয়তো মানে খুব ভদ্র, ভালো, খুব ভদ্র। হ্যাঁ, এখন রেজাল্ট ও লেভেলে খুব একটা ভালো করেনি, ও সি পেয়েই নাকি খুশি, হ্যাঁ, সি গ্রেড পেয়েছে, এটাতেই খুশি, এটাই তার এক্সপেকটেশন লেভেল। এটাতে টিচাররাও, যারা ওকে কিডস ক্যাম্পাসের কিছু এক্স টিচার আছে ইএলএ, তারাও বললো যে ও একটু স্লো লার্নার হবে কিছু। আচ্ছা, ওটা কোনো সমস্যা না। এটা আমি এরকম তোমাদের মতোই ক্লাসে রিডিং পড়াচ্ছি, এস এর স্টুডেন্ট, ও স্টামলিং, মানে রিডিং ঠিক মতো পড়তে পারতেছে না। আমি তো প্রায় অবাক হয়ে গেছি। এরকম হয় সাধারণত ভিলেজ লেভেল থেকে যেসব বাংলা মিডিয়ামে স্টুডেন্টরা আসে, তাদের আমি দেখছি এরকম। গ্রামের স্কুলে তো আর ভালো করে ইংলিশ পড়ানো হয় না, এটা ওটা, তাদের রিডিং পড়তে অসুবিধা হয়। কিন্তু এটা দেখে তো আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম যে কি ব্যাপার, রিডিং পড়াতেই এত সমস্যা কেন? হ্যাঁ, এবং এটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের একটা, মানে এই যে ওরা এখন বলে স্টুডেন্টরা তো রিডিং পড়বে না, এটা ট্রেডিশনাল ওয়ে, এটা খুব খারাপ। হ্যাঁ, এই স্টুডেন্টদেরকে রিডিং, পাংচুয়েশন এগুলো শেখালে, হ্যাঁ, তোমাদের রিডিং অ্যাবিলিটি, তোমাদেরকে কি হল কথা বলতে হবে না, হ্যাঁ, ইন্টারভিউ ফেস করবা তোমরা, তারপর তোমরা সাবঅর্ডিনেট ইয়াকে মোটিভেট করবা, বিজনেসে তো পড়োই, মোটিভেট করতে হয়, কমিউনিকেট,
হ্যাঁ, একটা জিনিস আছে না, গুড কমিউনিকেশন স্কিল মানে খালি ফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলা, টিচারের সঙ্গে এরকম। এই জন্য আমি তোমাদেরকে রিডিং পড়াই, হ্যাঁ, এটার এডুকেশন আর এরকম এসব ডেভেলপ করার জন্য। হ্যাঁ, আর পড়তে পড়তেই তোমরা লিখতে শিখবে, এই ওয়ার্ডগুলো মাথায় ঢুকে যাবে। ওকে, এই জন্য সিরিয়াসলি পড়বা। আমি আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এরকম কম দেখছি যে রিডিং পড়তে সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন এটা কিডস ক্যাম্পাসে কেউ জানো বা পড়ছো কেউ কখনো কিরকম? আমি খালি মনে হয় ক্লাস 6 মাস বা 4 মাসের মতো পড়লাম, তারপর আমাকে বেশি ভালো ছিল না এনভায়রনমেন্ট ওখানে মনে হয় ভালো কোয়ালিফাইড টিচার রাখে না নাকি? ক্লাস 3-4 এর ব্যাপার, 10 মনে নাই। আচ্ছা, যাই হোক, আমি জানি না, কিন্তু স্যাড টু সে একটা জিনিস ছিল যে আমার মনে আছে যে প্রথমে যে ক্লাসে শুরু করতে আসে না, দেখে যে কত পারে। আমার মনে আছে যে জাস্ট ম্যাথে যে আলাদা নাম্বার থাকতো না, যে এগুলি কিভাবে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে নাম যেগুলি দিত, ওগুলি যে বললাম ওগুলিই ম্যাচ করে। এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তো সব একই খাতার কথা, হ্যাঁ, জিনিসটা খুবই আলাদা লাগে, যে আমি কি করলাম। সেটাই। হ্যাঁ, ইন এস লেভেল স্টুডেন্ট শুডন্ট হ্যাপেন। ঠিক আছে, ইটস ওকে। এই জন্য আমি বলতেছি এই যে তোমাদেরকে আমি রিডিং পড়াই। নাও জিনাতা, হ্যাঁ, পড়বা এই যে ইন দ্য এক্সাম্পল অফ এ ক্লোদিং ম্যানুফ্যাকচারার, এখান থেকে পড়ো। In the example of the clothing manufacturer, uses two different methods of production, each of which combines different levels of labor and capital to make items of clothing. Line A shows a method whereby labor and capital are used in equal proportions. Line B shows a production method that uses twice as much capital as labor. Line C shows the output resulting from twice as much labor as capital is used. On these lines, points X, Y, and Z show the respective amounts of labor and capital allocated within 100 units of clothing. Joining these points gives an isochrone a curve that joins points that give a particular level of output. The isochrone that can be extended for other combinations of labor and capital not shown on figure 20. আরো কম্বিনেশনে থাকতে পারবে, সেগুলো শো করেনি। হ্যাঁ, এই তোমরা কি জিনাতার রিডিং শুনতে পেলা শাইরা? স্যার, মোটামুটি শোনা গিয়েছে। আচ্ছা, তাহলে বলতে হবে আমার মাইক্রোফোন অনেক স্ট্রং। আমি কিন্তু এক্সট্রা মাইক্রোফোন ইউজ করি না, আমার ল্যাপটপের মাইক্রোফোনই। ঠিক আছে, হ্যাঁ, জিনাথা সাইডে পাশে বসে আছে, সেটাও যদি শুনতে পায়। আচ্ছা, তোমরা নিজেরাও পড়ে নিবা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন পড়ার পর ইজ ইট ক্লিয়ার? আমার লেকচারের পর বইয়ের একটু পড়লা ক্লিয়ার, তারপর আবার ফ্রেশ থাকতে থাকতে এগুলো পড়ে নিবা। আজকে সময় থাকলে কি আমাকে সময় করতে হবে, প্রয়োজন কম পড়া হলেও আমি নোট কপি নিয়ে কথা বলবো তোমাদের। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাস থেকে ইন পার্সন ক্লাসে নোট কপি আনতে হবে। হ্যাঁ, একটা গত ক্লাসেই তো সবাই ছিল টিলো। হ্যাঁ, আজকে 2টা স্টুডেন্ট নাই, আমার ভালো লাগতেছে না। সবচেয়ে ইয়ে লাগে যে এরা মিস করবে এগুলো জিনিসগুলো না। এরপর আমরা দেখবো শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশন। ইট উইল বি ইজিয়ার। সো নুসরাত, আইসোকোয়ান্ট কনসেপ্ট ক্লিয়ার কি মনে হয়? জি স্যার। এখন শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশন। হ্যাঁ, এইটা ফারিয়া পড়ে শোনো ইন টার্মস অফ ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন। হ্যাঁ, জোরে পড়তে হবে। In terms of factors of production, labor is the usual variable factor of production in the short term. All others are fixed. Table 34.1 shows how the quantity of clothing produced depends on the number of workers employed. For example, if there are no workers in the factory, there is no output or no total product. With one worker, total product is 100 units. When there are 2 workers, the total product is 180 units. আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে আমরা এখন শর্ট রান প্রোডাকশন ফাংশন পড়ব। See, here we are talking about a farm. হ্যাঁ, অনলাইনে 34.1 দেখতে পাচ্ছ নুসরাত স্ক্রিনে? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখো
4 কলাম, নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স, টোটাল প্রোডাক্ট, মার্জিনাল প্রোডাক্ট, এভারেজ প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, ধরা যাক হ্যাঁ প্রিন্টিং সেকশন নিয়ে কথা বলতেছে। প্রিন্টিং সেকশন যখন 0 নাম্বার অফ ওয়ার্কার, টোটাল প্রোডাক্ট 0, মার্জিনাল এভারেজ প্রোডাক্ট 9, 1 ওয়ার্কার ইনক্লুড করা হলো, সে সারাদিনের শিফটে 100টা 100 টি শার্ট প্রিন্ট করতে পারে। টোটাল প্রোডাক্ট 100, মার্জিনাল প্রোডাক্ট কত হবে? 100। ঠিক আছে, বলতেছি এই যে এখানে উপরে লিখছে এখানে কেন 100 মার্জিনাল প্রোডাক্ট জানো? যখন কোনো ওয়ার্কার ছিল না, টোটাল প্রোডাক্ট ছিল 0, একজন ওয়ার্কার এমপ্লয় করার জন্য টোটাল প্রোডাক্ট ইনক্রিজ বাই হাউ মাচ? 100, এই জন্য মার্জিনাল প্রোডাক্ট ইজ 100। তাহলে মার্জিনাল প্রোডাক্ট বাই ডেফিনেশন ইজ দ্য চেঞ্জ ইন টোটাল প্রোডাক্ট derived from extra unit of input কি employed। লিখে নিবা? লিখে নাও, বইয়ে কোথাও লিখে নাও। এখানে আচ্ছা, এটা তো আমার মার্জিনাল প্রোডাক্ট এখানে লেখা আছে, তোমাদের কি আছে? টু চেঞ্জ ইন আউটপুট অ্যারাইজিং ফ্রম ইউজ অফ মোর ইউনিট অফ এ ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন। ঠিক আছে, আর আমি ওইভাবে বললাম চেঞ্জ ইন টোটাল প্রোডাক্ট derived from extra unit of input employed। ওকে, এটি হচ্ছে মার্জিন। এখন তো এত মার্জিন করে মার্জিনের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা, হয় নাই? দেখবো তোমাদের পরীক্ষায় দেখলে বুঝতে পারবো কিরকম ক্লিয়ার হলো। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্ট। এভারেজ প্রোডাক্ট এটা সোজা টোটাল প্রোডাক্ট ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স। তাহলে শর্ট রানে লেবার ভেরিয়েবল ফ্যাক্টর অফ প্রোডাকশন না? ঠিক আছে, তোমার ল্যান্ড ক্যাপিটাল সেম, মেশিন শর্ট রানে হয়তো চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু নাম্বার অফ লেবার তুমি কম বেশি করতে পারো। এমনকি আবার একটা জিনিস মনে করে দিই, ইকোনমিক্সে কিন্তু কোয়ান্টিটি অফ লেবার বলতে নাম্বার অফ লেবার বোঝায় না, কোয়ান্টিটি অফ লেবার বলতে নাম্বার অফ ওয়ার্কিং আওয়ার্স বোঝায়। 100 জন ওয়ার্কারই কাজ করতেছে, এখন 10 ঘন্টা কাজ করে, প্রত্যেকে যদি 2 ঘন্টা করে বেশি কাজ করলো, ওভারটাইম করলো, কোয়ান্টিটি অফ লেবার বাড়বে না? কোয়ান্টিটি অফ লেবার কিন্তু ওয়ার্কিং আওয়ার বোঝায়। ঠিক আছে, এটা মনে রাখো, এটা এখনই আসবে এই কনসেপ্টটা। 2 জন ওয়ার্কার কাজ করতেছে, টোটাল প্রোডাক্ট 180, মার্জিনাল কত তাসান? 80। 3 জন ওয়ার্কার কাজ করতেছে, মার্জিন 240 থেকে 80, 60। ওকে, 4 জনে 280, মার্জিন প্রোডাক্ট 40। আবার এভারেজ প্রোডাক্ট তো বুঝতেই পারতেছো। ঠিক আছে, টেবিলটা এখানে একটা ভুল আছে, সবাই ঠিক করে নাও তো বইয়ে। ঠিক আছে, 5 জনে প্রডিউস করবে, এখানে 15, তাই না? ঠিক আছে, এখানে হবে 306 এর জায়গায় 305 লেখো। নাম্বার 5 306 কেটে 305 করো, তাহলে মার্জিনাল প্রোডাক্ট 15 না? আর এভারেজ প্রোডাক্টে 51 কেটে 61 লেখো। এটা বইয়ে প্রিন্টিং মিস্টেক, তাহলে ঠিক হলো না? ওকে, ফরগেট। আচ্ছা, আবার নাম্বার 6এও এটা বুঝে নি, নাম্বার 6এও 305 লেখো। আর মার্জিনাল প্রোডাক্টের জায়গায় 0 লেখো, 11 কেটে 0 লেখো। ঠিক আছে, এখন ব্যাপারটা বুঝাই দিই, শোনো। এখন আর এভারেজ প্রোডাক্টে লেখো, সেমই তাই না? না, 305 ডিভাইডেড বাই 6 কত হচ্ছে? No, 305 divided by 6, 305 divided by 6
50.84 6 দিয়ে হ্যাঁ 51 এখানে 51 ঠিক আছে আর উপরে 61 ছিল তাই না 61 ছিল 51 হয়ে গেল এখন দেখো ইউ ক্যান সি হ্যাঁ মোর ওয়ার্কার কে সরি স্যার 5 এ অ্যাভারেজ প্রোডাক্ট কত হবে কে 5 এ এভারেজ হবে 61 51 না 51 কেটে 61 করে দাও 5 এ এভারেজ ঠিক আছে আর 6 এ স্যার মার্জিনাল প্রোডাক্ট 25 হওয়ার কথা না ও হ্যাঁ মার্জিনাল প্রোডাক্ট 25 হয় এখানে 305 করছি না মার্জিনাল প্রোডাক্ট 15 কেটে 25 করে দাও হ্যাঁ 25 করে দাও ঠিক আছে বুঝে একটা বই ভুল করছে এখন একটা দেখো হ্যাঁ উইথ মোর নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স এমপ্লয়েড হ্যাঁ মার্জিনাল প্রোডাক্ট ইজ ডিক্রিজিং মার্জিনাল প্রোডাক্ট ইজ ডিক্রিজিং আগে যত টোটাল প্রোডাক্ট ছিল হ্যাঁ 200 না হয়ে 180 হয়ে গেল হ্যাঁ তারপর তিনটাতে 300 না হয়ে 240 হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ why it is decreasing marginal product it is called due to diminishing rate of marginal return এটাকে বলে এটা হচ্ছে ওই যে ইউটিলিটিতে পড়ছো না more you consume a product your satisfaction utility level will decline diminishing rate of return ঠিক প্রোডাকশনও এটা হয় যত ইনপুট তুমি ইউজ করবা হ্যাঁ রেট কমতে থাকে এক্সপেরিয়েন্স এটার অনেকগুলো রিজন আছে একটা রিজন হ্যাঁ ফিক্সড ফ্যাক্টর ইউটিলাইজ হয়ে যায় ফিক্সড ফ্যাক্টর তো আর বাড়তেছে না তাই না মেশিন ক্যাপিটাল ল্যান্ড তো আর বাড়তেছে না তো একটা ফ্যাক্টর বাড়াচ্ছ তাতে ওই প্রথমে আন্ডার ইউটিলাইজ ছিল সব মেশিন তখন যে পরিমাণ প্রোডাকশন বাড়বে হ্যাঁ যখন মেশিনের ইউটিলাইজেশন বাড়তেছে সেই একই রেটে প্রোডাকশন বাড়বে না এটা একটা কজ আরেকটা কজ হচ্ছে ওই যে বললাম কোয়ান্টিটি অফ লেবার মানে শুধু নাম্বার অফ ওয়ার্কার না ওয়ার্কিং আওয়ার সেম ওয়ার্কার যদি বেশি কাজ করে হ্যাঁ তাহলে ওভারটাইম করতেছে চিন্তা করে দেখো তাদের প্রোডাক্টিভিটি কমবে না হ্যাঁ আমি যদি আরো পড়াই আমি বিকেলে রেস্ট করি তা না হয়ে টাকার জন্য আরো ব্যাচ পড়ালাম বিকালে হ্যাঁ তাহলে কি তোমাদেরকে যখন আমি পড়াতে আসবো 7:30টার সময় আমার প্রোডাক্টিভিটি কমে যাবে না আমার ব্রেন কিন্তু এরকম ক্লিক করবে না এরকম নতুন নতুন ডেফিনিশন এটা ওটা হ্যাঁ করবে না হয়তো তোমরাই বুঝতে পারবা সারাসকে লুকস টায়ার্ড এরকম তাহলে ওয়ার্কারের ইনপুট বেশি মানে ওয়ার্কিং আওয়ার ইনপুট বেশি হ্যাঁ ওরা টায়ার্ড হয়ে গেলে তাদের প্রোডাক্টিভিটিও কমতে থাকবে তাহলে মার্জিনাল প্রোডাক্ট কমে যাচ্ছে কমতে কমতে দেখো হ্যাঁ 5 হ্যাঁ 5 থেকে 6 এ এই 11 এর জায়গায় কেটে 0 লেখো এখানে 305 লিখলে না 6 এ হ্যাঁ তাহলে 6 নাম্বার ওয়ার্কারের মার্জিনাল প্রোডাক্ট কত 0 না 11 কেটে 0 লেখো লিখছো 11 কেটে 0 তাহলে দেখলাম 5 নাম্বার ওয়ার্কারের যে টোটাল প্রোডাক্ট 305 6 নাম্বার ওয়ার্কার এমপ্লয় করলেও টোটাল প্রোডাক্ট আর বাড়তেছে না টোটাল প্রোডাক্ট আর বাড়তেছে না 305ই থাকতেছে এখানে মার্জিনাল প্রোডাক্ট উইল বি ইকুয়াল টু 0 হ্যাঁ ঠিক একটা ফার্মে প্রোডাকশনেও এরকম হবে যে একটা ওর তো একটা হাইস্ট প্রোডাক্টিভ পটেনশিয়াল আছে পিপিসি আছে যে এতটুকু করতে পারবে তারপর যত বেশি ওয়ার্কারই দাও প্রোডাকশন বাড়বে না হ্যাঁ একটা পিস অফ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হ্যাঁ একটা স্টেজের ওটার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি সে 10 মেট্রিক টন অফ রাইস প্রডিউস করতে পারে তারপর যত লেবার দাও যত ফার্টিলাইজার দাও যত ইরিগেট করো বেশি কি পারবে না ওটার ক্যাপাসিটি অতটুকু তাহলে একটা স্টেজের প্রোডাকশনের পর তুমি যদি হ্যাঁ মোর ইনপুট হলো করো এমপ্লয় করো হ্যাঁ তাহলে তোমার টোটাল প্রোডাক্ট বাড়বে না মার্জিনাল প্রোডাক্ট 0 হয়ে যাবে হ্যাঁ টোটাল প্রোডাক্ট উইল বি ম্যাক্সিমাম যেখানে মার্জিনাল প্রোডাক্ট 0 হ্যাঁ এমনকি মার্জিনাল প্রোডাক্ট নেগেটিভও হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ বেশি ওয়ার্কার দিছো সবাই ফাঁকি মারতেছে গল্প করতেছে এটা করতেছে প্রোডাকশন কমে গেল হ্যাঁ এক্সপেরিয়েন্স ফার্মে আছে হ্যাঁ তো ম্যানেজার দেখতেছে কি ব্যাপার
আমি আরো বেশি ওয়ার্কার দিলাম, প্রোডাকশন বাড়ার চাইতে কমতেছে, কেন এরকম হলো? ফ্যাক্টরস। ওকে, তাহলে an efficient farm will produce, হ্যাঁ, up to the point, হ্যাঁ, where their total product, হ্যাঁ, up to the point where marginal product is জিরো। হ্যাঁ, যেখানে মার্জিনাল প্রোডাক্ট জিরো সেই না, তার আগ পর্যন্ত তারা নাম্বার 5 ওয়ার্কার পর্যন্ত তারা এমপ্লয় করবে। 6 ওয়ার্কার এমপ্লয় করা ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্স না? তাকে ওয়েজ পে করতেছে কিন্তু প্রোডাকশন বাড়তেছে না। 6 নাম্বার অফ ওয়ার্কারকে এমপ্লয় করা উচিত ফার্মের এফিশিয়েন্ট ফার্ম? না। এরপর একটা জিনিস দেখো, নাম্বার 6 ওয়ার্কারে এভারেজ প্রোডাকশনও কমে যাচ্ছে না? 5th ওয়ার্কারে, হ্যাঁ, টোটাল আউটপুট 305, হ্যাঁ, এভারেজ আউটপুট 61। এরপর 6 নাম্বার ওয়ার্কারে টোটাল আউটপুট রিমেইন সেম, কিন্তু তুমি একটা ওয়ার্কার বেশি ইনপুট দিলা না? হ্যাঁ, এই জন্য কি এভারেজ প্রোডাক্ট কমে গেল, এভারেজ প্রোডাক্ট কমে গেল। তাহলে আরেকটা হচ্ছে an efficient firm will employ workers up to the point যেখানে এভারেজ প্রোডাক্টিভিটি ইজ, হ্যাঁ, লাইক হাইস্ট না, এই হাইস্ট নাম্বার হলেও ভালো, হ্যাঁ, যেখানে ডিক্রিজ করবে না। এভারেজ প্রোডাক্টিভিটি যদি আগের চেয়ে ডিক্রিজ করা শুরু করে, হ্যাঁ, ডিক্রিজ করতেছে, তার মানে তোমার সেখানে মার্জিনাল প্রোডাক্ট জিরো, টোটাল প্রোডাক্ট আর ইনক্রিজ করবে না। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, যেখানে মার্জিনাল প্রোডাক্ট জিরো হয়ে যাবে সেখানে যদি আরো ওয়ার্কার দাও, আরো মেশিন দাও, তোমার এভারেজ প্রোডাক্ট কমে কমে যেতে থাকবে। বুঝতে পেরেছ? সো এ ফার্ম শুড এমপ্লয় আপ টু 5 নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স। তাহলে ফার্মকে এই প্রোডাকশন কতটুক হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা জানা জরুরি না? ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইটস ইসেনশিয়াল? হ্যাঁ, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজারের, হ্যাঁ, সে দেখবে ফার্মের কাছে কত ওয়ার্কারে কত তোমার টোটাল আউটপুট কত হচ্ছে, মার্জিনাল আউটপুট কি, সেই ডাটা বের করা যায় না? যে কোনো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতেই বের করা যায়। ওকে, বুঝতে পেরেছো এই টেবিলটা? ওকে, নাও এখন এটা অনুযায়ী আমি নতুন একটা লিঙ্ক খুলবো ইনশাআল্লাহ। কি ব্যাপার, এটি কি হচ্ছে আমার রেকর্ডিং এর জন্য? রেকর্ডিং এ কি এত ইয়া লাগে? হুম, এখনো কপি হয়নি? এই লিংক পাঠিয়ে দিলাম চ্যাট বক্সে, নতুন লিংকে জয়েন করো।
ওকে, হ্যাঁ, we are again in this chapter 34. আচ্ছা, এখন এই টেবিলের ইনফরমেশনগুলোকে, হ্যাঁ, যখন আমরা গ্রাফিক্যালি এখানে প্লট করব, ঠিক আছে, প্লট করব, দেন উইল গেট এ প্রোডাকশন ফাংশন কার্ভ। কিভাবে দেখো, ফিগার 34.4 এ, হ্যাঁ,